جمال اپنے مرشد کا نام گج گج کے لیں اونچی آواز سے جواب دیں لاجپال لاجپال ویر جمال ویر جمال لاجپال لاجپال ویر جمال ویر جمال جیوے جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے میرا پیر جمال نذیر جمال نذیر میرا پیر میرا پیر جمال نذیر جمال نذیر لاجپال لاجپال پیر جمال پیر جمال لاجپال لاجپال ویر جمال ویر جمال حیدر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مالک الملک نے ہم پہ ایک مرتبہ پھر مہربانی فرمائی 1 سال کے بعد ہماری یہاں حاضری ہوئی ہم اپنے مرشد کی تابعداری میں شہزادہ گور جمال نذیر صاحب کے حکم پر نصرت اسلام کے جھنڈے کے نیچے ہم یہاں تک یہ میلاد شریف کا جلوس لے کر آئے ہر سال کوئی نہ کوئی میں ایک بات کیا کرتا ہوں اور اس سال وجہ سے سنیے گا ایک دو باتیں ہیں آپ سب کی روز ہو رہا کہ ہر سال جو ہے کوئی نہ کوئی پیغام دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس دفعہ بہت ہی کم لوگ ہیں یہ مطلب بہت طلب بات ہے کہ لوگ کیوں کم ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور سب کو کام کرنا چاہیے کہ ہم ہر سال یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ بڑھیں گے لیکن ووٹ نہیں بڑھ رہے کہیں نہ کوئی گیپ ہے کہیں نہ کوئی کمی ہے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے تو میں آپ کے سامنے ہوں آپ میری سب رہنمائی کریں اور اگر میرے علاوہ ہے تو پھر اس کے اوپر غور کریں گے کہاں پہ گیپ ہے کہاں پہ کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے اور دیگر معاملات کی وجہ سے ہے اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ شہزادہ جمال نذیر صاحب کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ جو ہمارے پہلے کے عہدیداران ہیں شعیب ہے ادھر موجود ہے غلام مصطفیٰ ہے شعیب لطیف ہے اور دیگر جو لسٹ جو ان کے حساب سے علاقہ وائی جو بنے ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے نصرت اسلام کے لیے مطلب فل فلیش جو ہے نا کام کرنا ہے اور کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے ہماری کوئی سیاسی جماعت یا سیاست نہیں ہے ایک فلاحی اور رفائی جماعت ہے جو مخلوق کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی اس کے لیے جو عہدیداران ہیں اپنے ڈویژن کے حساب سے جن کو ذمہ داریاں پہلے دی گئی تھی وہ سارے جو ہے نا بحال ہیں اور وہ اس طریقے سے اپنا ورک شروع کریں مالی طور پہ مرکز جو ہے ہمارا اسلام آباد کے اندر F2 کے اندر اس کے اندر ابھی شہزادہ صاحب نے 25 کلو واٹ کا جو ہے وہ سسٹم سولر پینل کا لگایا ہے تو اس میں بھی کراچی کی طرف سے الحمدللہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی لیکن جو مجھ سے ہو سکتا تھا کہ میں نے کراچی کی طرف سے ایک نمائندگی کرتے ہوئے ان کو دیا اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آفس جو ہے نا بنایا ہے ایک بندہ ہائر کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا ایک اوپر جو ہے نا ہم جب جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ 2-3 قسم کی کرسیاں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کرسی ایک ہی قدر کی ہوگی بھائی ہم 150-200 کرسی لگا کے جو کوئی بندہ آئے تو دیکھے کہ بھائی پتہ چلا 10 12 کرسی ہیں نہیں ہے 12 تو اس کے
हवाले से, फंडिंग के हवाले से हुक्म है कि सब लोग मिलकर कोशिश करें जो जितनी कर सकता है। और ये बात मैं पहले एक बात साहब अगर यहाँ भूल गई, कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हम अपनी एक कमेटी बना रहे हैं, मुझे ना देखें कि मेरे पास और बहुत सारे काम हैं, मैं हर चीज़ को नहीं देख सकता। मैं नुसरत रसूली का भी काम करूँ, मैं नुसरत इस्लाम का भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्शद की निगाह के सबके अभी तक अल्लाह ताला ने मुझे उनके सामने सबूत किया हुआ है, लेकिन इस काम को बांटना चाहिए। बांट नहीं सकते, कम से कम मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर चले ताकि जो है ना मुझे थोड़ा सा हौसला हो, क्योंकि मैं कुछ बीमारी की वजह से मेरी उस तरह की अब वो क्या कहते हैं कि चुस्ती तो नहीं है कि मैं हर जगह भाग दौड़ कर जहाँ बातचीत करनी है किसी महकमे में कहीं में भी वो मैं हाजिर मैं करूँगा, लेकिन आप सब ने अमली तौर पे कोशिश करनी है कि भाई हम अपने पीर खाने को, अपने सबके लफ्ज़ जिगर को मजबूत करें इंशाअल्लाह। हमें देखें, ये नुसरत इस्लाम जो है ये वो सिलसिला है कि जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने सिस्टम दिए, उसके तहत इस मुल्क के अंदर ज़्यादा साहब को डाल दिया कि कोई आदमी ज़कात लेने आ रहा, कोई आदमी ये नहीं कहे कि मेरा इलाज नहीं हो रहा, कोई आप ये जो दौरा सिस्टम है एजुकेशन का, तालीम का, कि गरीब का बच्चा कहीं पढ़ रहा है, अमीर का कहीं पढ़ रहा है, तो इस सिस्टम को सही करने के लिए नुसरत इस्लाम का प्लेटफार्म जो है हमें अदा किया गया। नुसरत इस्लाम का कोई ज़ाती मकसद नहीं है हमारा, जो आप सब जानते हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, उस फॉर्म के अंदर क्या लिखा था कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए जमात को ज्वाइन कर रहा हूँ। जब अल्लाह की रज़ा जाती है तो वहाँ कोई बेईमानी नहीं कर सकता, कोई करप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि करप्शन वहाँ होती है कि जहाँ अपनी ज़ातियात आ जाती है या कोई आपको फोर्स करके प्रेस करके आपको उसके अंदर लेके आए। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ जब अल्लाह की रज़ा के लिए गए तो हर इंसान ये सोच दे कि अल्लाह की रज़ा कैसे हासिल होती है, बेईमानी से, धोखे से, फरेब से, चीटिंग से नहीं होती। उसके लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का डर और खौफ और मखलूक की खिदमत का जज्बा हो, और यही चीज़ शहादत नौजवान नज़ीर के पास एक नज़रिया है, एक रीज़न है कि वो आम आदमी बड़े बड़े सियासतदान मैं उनके साथ बैठना हूँ, मेरे सामने हर पार्टी के लोग आते हैं, जब वो बात करते हैं ये नहीं कि उनकी बात को रद्द कर दें, अल्लाह ने उनको मकाम दिया है। हम सब का काम है कि हम उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलें, उनको महसूस करें। तो इसलिए मेरा ये पैगाम था कि भाई ये सदारत की तरफ से हुक्म है, वहाँ महफिल में मैं ऐलान नहीं कर सकता, हालांकि ज़्यादा लोग ज़्यादा सुन लेते, लेकिन मेरा ये था कि मेरा आखिरी जो पैगाम यहीं से होता है, और यहीं से ये वीडियो जो है ना सारी सदारत साहब के पास जाएंगी, हर साल जाती है, फिर उसके ऊपर हमारी बातचीत भी होती है, सारा कुछ। तो आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि दुनिया के साथ साथ आप जो है ना इस सिलसिले को भी आगे बढ़ाएं, लोगों को इस मैसेज को कन्वे करें, खुद अमली तौर पे आएँ। जब हम अमली तौर पे खुद आएँगे लोग भी हमारा साथ देंगे। अब आए नहीं मरकज़, और ख़ास तौर पर मरकज़ी महफिल जो है इसको अपना एक ज़रूरियात ज़िंदगी बना लें कि महीने का जो पहला एतवार है अपने मरकज़ में पहुँचना है। जिस तरह कारोबार के लिए कारोबार के वाले आदमी के लिए कारोबार, दुकान खोलना, कपड़े की है, किराने की है, दीगर किसी किस्म की भी है, उसके लिए कि मैंने फलां टाइम पे अपना कारोबार पे चले जाना है। नौकरी वाले के लिए कि इतने बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाएगी, उसको फिक्र होती है कि भाई मेरा इस टाइम पे मैंने कार्ड बंद करना है, मैंने वहाँ जाना है। इस तरह ये कार्ड बंद समझ लें, दुकान समझ लें कि हमने खोलनी है तो महीने का पहला एतवार जो है ना आपने मरकज़ में आना है। निस्बत रसूली की तालीम और नुसरत इस्लाम का पैगाम आपने हासिल करना है, क्योंकि ये दोनों का मरकज़ है, नुसरत इस्लाम का भी और निस्बत रसूली का भी। जो मोड़े से पैगाम आएगा, जो इस्लामाबाद से पैगाम आएगा, वो आपको गालापुर मर्द से मिलेगा। इसलिए आप खुद भी आएँ, लोगों को दावत भी दें कि जमात को आम करें। 7, 8 और 9 नवंबर को जो है हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कासिम का जो सालाना उर्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, और उसके साथ जो है ना सब जिन्होंने जाना है वो अपना नाम भी बता दें, इन ऐसी कॉपी दे दें ताकि बुकिंग सितंबर में ही होगी, अक्टूबर में कोई भी सीट नहीं मिलेगी। तो ये जो है ना उस हिसाब से बार बार मैं आपकी गुज़ार कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने जाना है वो अपने नाम बता दीजिए कि मेरी तरफ से इतने लोग होंगे, ताकि उसी हिसाब से बुकिंग करवाऊँगा। अब मैं नहीं करवा सकता क्योंकि भाई पहले 16-17 रुपये का टिकट होता था, अब 4,000 रुपये का टिकट हो गया, कब से कर। तो आप मेहरबानी करके तमाम बरादर टिकट जो है ना इस पैगाम को जो लोग नहीं आए गली गोली पूछे में, अब हमारा ये एम होना चाहिए कोर्स के हवाले से कि
کہ ہم یہ جب ستمبر اکتوبر 2 مہینے 5 نومبر کو ہمارا قافلہ روانہ ہوگا تو ہم نے جو ہے اپنے ایک ڈیوٹی سمجھ کے اس کا پرچار کرنا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، سوشل میڈیا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں سارا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے تمام برادر کی جو ٹچ موبائل استعمال کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے لنک کو نصرت اسلام کے اور نسبت رسولی والے NIPN کراچی سے وابستہ کریں، کیونکہ ان 2-3 جو ہمارے گروپ ہیں ان کے اندر سارے پیغام کراچی کے ہوں یا کراچی سے چلیں یا پورے پاکستان سے جو ہے نارووال سے جو ہے NIPN کا گروپ چلاتا ہے، لاہور میں جو ہمارے پیر بھائی چلاتے ہیں آگے بھی پاکستان، تو وہ پیغام سارے اس میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری گناہیاں معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما۔ مولا کریم تو رحیم ہے، کریم ہے، اپنی رحیمی کریمی کے سب کے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حبیب پاک کی ولادت کے صدقے میں بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما، محتاجوں کو غنی فرما، جنہوں نے دعاؤں کی جگہ سب کی مرادیں پوری فرما۔ اس ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرما، فضل فرما، خود اس کی نگہبانی فرما۔ مولا کریم جس مقصد کے لیے ملک بنا اس مقصد کو، اور وہ مقصد ہے لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ کرنا، یا اللہ ایسے حکمران عطا فرما جو تیرے پاک محبوب کی غلامی میں اس ملک کے اندر شریعت کا نفاذ عام کریں، اور ہمیں اللہ اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ تعالیٰ دین